In chemical properties of alcohols, we have seen as alcohols which can act as a nucleophiles and electrophiles. So in that case, the first reaction we have seen reactions involving cleavage of OH bond. So இப்போ அதில் தான் வந்து நம்ம acidity of alcohols and phenols வந்து நம்ம பார்த்தோம். Why it behaves as acid and phenol பார்த்தோம். Okay, so now we are going to see the remaining chemical properties of alcohols and phenols. The next property you will see. Okay. The next one is esterification. Esterification means the formation of ester. Okay. So chemical properties, the continuation of chemical properties. Chemical properties continuation. Okay. So the second one, second property of chemical properties of alcohol, which is esterification. So what do you mean by esterification? Esterification means formation of ester. So how esters are formed? How esters are formed means when alcohol and when acid. Okay, if these two are react, uh, alcohol esters are formed. Okay, so that is esterification. So we will see that is what we are going to see the esterification. Alcohols and phenols, we know that both react with, even though they have an acidic character, they both react with acids, acid chlorides and acidic anhydride to form esters. Okay, so with the carboxylic acids, esterification is carried out with the it is catalyzed by concentrated sulfuric acid. Okay, so we'll see that how it will react. So we will see ROH. So this is alcohol. Okay, ROH. When it is react with carboxylic acid or COOH, so this is carboxylic acid. This is alcohol and this is carboxylic acid. The reaction is taking place in the presence of or catalyzed by concentrated sulfuric acid. ஸோ இப்போ அதை தான் வந்து நம்ம ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அது சிம்பிள் எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னா, இப்படி சிம்பிள் ஹெச் பிளஸோ இல்லை H3O+ஓ நம்ம கொடுத்தா, ஸோ வாட் டஸ் இட் மீன்ஸ் அசிடிக் ஹைட்ராலிசிஸ், ஆசிட் ஹைட்ராலிசிஸ். அதுதான் அதுதான் மீனிங். ஓகே, ஸோ இப்படியும் போடலாம், இல்லைன்னா நீங்க வந்து இப்படியும் போடலாம். கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ஆர் HCl ஆர் எனி ஆசிட் யூஸ் பண்றோமோ அதை வந்து நம்ம இங்க போடலாம். ஸோ எல்லாமே வந்து சேம் தான். Okay, so it forms an ester. It forms an ester RCOO R plus H2O. Okay, so this is an ester. Here, the concentrated sulfuric acid, no, which helps in two ways. Okay, so இதில் வந்து ரெண்டு இதில் வந்து it helps in two ways. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். First, it is act as an catalyst. Okay, so if you are seeing the mechanism, so actually mechanism is not there for you, but sometimes வந்து they can ask, இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறதுனால நான் மெக்கானிசம் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. So this is carboxylic acid. Okay, first carboxylic acid, no, so when it react with this acid, okay, this acid, so here it is a positive, இங்க வந்து negative charge. Okay, so this will be, it's a negative charge. So அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, so it donate its electron to this hydrogen and it becomes, okay, so R dash, and it becomes R dash C, இங்க வந்து OH, இந்த H வந்து இந்த O கூட போய் attach ஆகும். Okay, so இப்ப இங்க ஆல்ரெடி ஒரு OH இருக்கு. Okay, இங்க வந்து ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு OH இருக்கு. Then this ROH, no, அது வந்து இந்த இங்க வந்து கனெக்ட் ஆகும். Okay, it will connect like this. So இப்போ next step என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இப்போ R dash, okay, so R dash, இங்க பிளஸ் வந்து இருக்கிறதுனால இது வந்து இட்ஸ் நாட் அ ஸ்டேபிள் ஒன். எப்பயுமே வந்து ஆக்சிஜனுக்கு பிளஸ் இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்டேபிளா இருக்காது. ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னா இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து பிரேக் ஆகும், இந்த பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆயிடும். ஸோ இப்போ இந்த பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆச்சு, இந்த பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா ஆக்சுவலா இப்படிதான் போடுறோம்.
break ஆச்சுன்னா the hydrogen it donates its electron to oxygen. So அப்ப அது வந்து எப்படி ஆகும்னா இங்க வந்து it's OR. H plus வந்து நமக்கு வெளியில வந்துரும். ஓகேயா? So இப்ப இங்க வந்து it's அந்த OH. இங்க இந்த H இருக்கு இந்த H இருக்கு இல்லையா? ஸோ இது வெளியில வருது இல்லையா? ஸோ இது வந்து தனியா நமக்கு வந்து வெளியில வந்துரும் நான் சொன்னேன். ஸோ இப்ப இது வந்து 2 ஸ்டெப்பா நம்ம குடுக்கறதுக்கு நான் ஒரே ஸ்டெப்பாவே குடுத்துறேன். ஸோ இப்ப இங்க வந்து H வந்து வெளியில வந்துரும். ஓகே பிரேக் ஆயிரும். ஏன்னா ஆக்ஸிஜனுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் இருக்கிறதுனால இது ஸ்டேபிளா இருக்காது. ஸோ அப்ப வந்து இது பிரேக் ஆகிறதுனால we will get H+. இந்த H+ வந்து இந்த H கூட இந்த OH கூட போய் வந்து அட்டாச் ஆகும். ஸோ தென் யூ வில் கெட் இப்படிதான் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே ஸோ இப்போ இது D பாசிட்டிவ். ஸோ இப்படி இருக்கும். ஸோ இப்போ அகெயின் இப்போ வந்து ஒரு வாட்டர் மாலிகூல் வந்து ரிமூவ் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ வில் கெட் ஏன்னா இது வந்து பிரேக் ஆகும். இது வந்து பிளஸ்ஸா இருக்கு இல்லையா ஆக்சிஜனுக்கு. ஸோ அதனால இந்த பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகும்போது என்ன பண்ணா இங்க கார்பன் பாண்ட் பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த கார்பன் விச் கெட்ஸ் இட்ஸ் பாசிட்டிவ். ஓகே OH it's OR. Understood? புரியுதா? So then so what will happen இது வந்து நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் நான் கொடுக்குறேன். Not much worry about this because this is not given in a book. ஸோ இப்போ இது வந்து எப்படி இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி ஆகும்னா இந்த கார்பனுக்கு வந்து பிளஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த கார்பனுக்கு வந்து பிளஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த பாண்ட் வந்து இங்க OH இருக்கு இல்லையா? இந்த பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகும். இந்த பாண்ட் பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ இந்த எலக்ட்ரான் வில் டிரான்ஸ்ஃபர். ஸோ இப்போ எலக்ட்ரான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சுன்னா ஸோ இப்போ C டபுள் பாண்ட் OR. ஓகே இருக்கும். ஸோ இப்போ இதுல வந்து என்ன H+ வந்து it will remove. ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்து one method. அதாவது H2SO4 first helps to generate carbocation to carbocation form ஆகுது இல்லையா? So to facilitate nucleophilic attack and then absorbs water. Okay, absorb water. அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து it also catalyst மட்டும் இல்ல it also act as a dehydrating agent also. Okay, so dehydrating act பண்றதுனால it to shift the equilibrium to forward. அதாவது forward reaction இங்க வந்து நம்ம equilibrium கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா? அதாவது ரிவர்சிபிளும் நடக்கும் நான் ரிவர்சிபிளும் நடக்கும். ஸோ இப்போ அது எப்போ வந்து நான் ரிவர்சிபிள் நடக்காது ஏன்னா நமக்கு இந்த இதுதான் நமக்கு டிசைரபிள் ப்ராடக்ட் நமக்கு இதுதான் வேணும். அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த வாட்டரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணினாதான் இந்த ரியாக்ஷன் வில் கோ ஃபார்வர்டு. ஓகே ஸோ அப்போ வந்து அதோட இந்த கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் விச் இஸ் வெரி குட் டிஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட் இட் அப்சர்வ்ஸ் த வாட்டர் ப்ரொடியூஸ்டு. ஸோ அப்போ வாட்டர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணிருச்சு அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷன் வில் ஆல்வேஸ் மூவ் ஃபார்வர்டு. ஈக்குலிபிரியத்தை வந்து ஷிஃப்ட் ஆயிரும் ஃபார்வர்டுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும். தட் இஸ் த செகண்ட் பார்ட். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து it will act as a catalyst. Second part it acts as a dehydrating agent. Okay, CW1 it's OH. இப்போ இது வந்து ஆல்கஹால் வந்து ரியாக்ட் ஆகுது. ஓகே ஸோ இப்போ இது வந்து இங்க போகும். அப்போ தென் இட் பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ். ஸோ இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஓகே ஸோ இட் அப்சர்வ்ஸ் வாட்டர். ஸோ இது வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணாதான் இது வந்து என்ன ஆகும்னா அந்த ரியாக்ஷன் வில் கோ ஃபார்வர்ட். ஓகே இதுதான் வந்து எஸ்டரிஃபிகேஷன் வந்து ரியாக்ஷன் வந்து இதுதான். இது வந்து இப்போ நம்ம எப்படி இது வந்து ஆசிட் குளோரைட் கூட ஆசிட் கூட எல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து மெக்கானிசம் நான் மெக்கானிசம் கொடுத்துருக்கேங்க. ஸோ இப்போ ரியாக்ஷன் பார்த்தோம்னா whether it is an aryl group or alkyl group, OH alcohol, aryl alcohol or alkyl alcohol, when it reacts with an acid RCOOH it's a carboxylic acid. இது வந்து alcohol, இது வந்து aryl alcohol. If instead of R AR னு இருக்கு நமக்கு AR னா it's an aryl group. Okay,
நம்ம alkyl குரூப்புக்கு வந்து alkyl குரூப்புக்கு நம்ம சிம்பிள் எப்படி கொடுப்போம்? alkyl குரூப்னா நம்ம R ன்னு கொடுக்குற மாதிரி aryl குரூப்புக்கு வந்து எவ்ரி டைம் நம்ம பென்சீன் இதை வந்து நம்ம போட முடியாது. ஸோ அதனால வந்து aryl குரூப்பை நம்ம வந்து AR ன்னு தான் கொடுப்போம். ஓகேயா? ஸோ when these two react, so in the presence of H plus, so it forms ester RCOO R dash plus water. Okay, so இது வந்து கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் கூட. இப்ப இதே இது வந்து ஆசிட் குளோரைடா இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஆசிட் குளோரைடா இருந்துச்சுன்னா, ஆசிட் குளோரைடு என்ன? ஆர் COCl. So this is acid chloride. Every chemicalsக்கும் வந்து you should know the name. Okay, so this is acid chloride. Again, the reaction is here. The reaction is taking place in the presence of pyridine. Okay, அதுக்கு என்ன ரீசன் நான் சொல்றேன். So this is a pyridine. So you will get alkyl or aryl COOR dash plus HCl. Okay, so இது வந்து acid chloride. இப்போ இதே alcohol, how it reacts with acidic anhydride. Acidic anhydride na the formula is R. இந்த R க்கு பதிலா CH3 இருக்கலாம், எத்தனை கார்பன் வேணாலும் இருக்கலாம். Okay, RCO twice O. This is acidic anhydride. Again the reaction in the taking place in the presence of H plus, so we will get R COOR dash plus R COOH. இப்போ இதுதான் வந்து reactions. Okay, இது வந்து in all the three reactions we are getting ester. Okay, the reaction with the carboxylic acid. Okay, the reaction with the carboxylic acid and acetic anhydride is carried out in the presence of a small amount of concentrated sulfuric acid. அதுதான் நம்ம வந்து இங்க கொடுத்திருக்கோம், H+ ன்னு கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா? Concentrated sulfuric acidல தான் நடக்கும். The reaction is reversible. So இப்போ reversible இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா, the water is removed as soon as it is formed, because here the H plus is dehydrating agent act பண்றதுனால இந்த water remove ஆயிரும். So the reaction will go forward. இப்போ இந்த water remove பண்ணலனா again this it go back. Okay, அதனால தான் நம்ம reversible னு நம்ம இங்க mention பண்ணிருக்கோம். But the reaction with the acidic chloride இருக்கு இல்லையா, இது வந்து it is carried out in the presence of pyridine. Pyridine is nothing but it is a base one, basic product. Okay, it is a base. என்ன ஆகும்னா, ஏன்னா இதுல வந்து நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து HCl கிடைக்குது. ஓகே, பை ப்ராடக்டா HCl கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இந்த HCl வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணணும். இப்போ நியூட்ரலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க மறுபடியும் நம்ம ஆசிடை வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது கேட்டலிஸ்டா. ஸோ அதனால அதை நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்காக தான் we are using base. Okay, so the reaction with acidic chloride which is carried out in the presence of a base which is used to neutralize the HCl formed. Okay, அப்படி இல்ல இது நம்ம pyridine யூஸ் பண்ணலனா again the reaction will go back. Okay, so it shifts the equilibrium to the right hand side, அதாவது forward side. அதுதான். ஓகேயா? so this so அதனால தான் இதுக்கு pyridine யூஸ் பண்றோம். இது ரெண்டுமே வந்து concentrated sulfuric acid யூஸ் பண்றோம். Okay, so இப்போ இதே மாதிரி ester formationல, so ester formationல இன்னொரு ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம், இன்னொரு ரியாக்ஷன். so இந்த ரியாக்ஷன் வந்து கெமிக்கலா வந்து இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன். இப்போ வந்து அரோமேட்டிக் ஆசிட் எடுத்துக்கலாம். அரோமேட்டிக் ஆசிட்னா, ஸோ இப்போ இது வந்து அரோமேட்டிக் ஆசிட் தான், இட்ஸ் COOH. இங்க வந்து என்னன்னா, ஒரு பென்சீன் ரிங்ல ஒரு OH இருக்கு, ஒரு COOH இருக்கு. ஸோ அப்படின்னா இதுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா, ஸோ நான் அந்த IUPAC இதுலயே கொடுத்துருப்பேன், ப்ரையாரிட்டி ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அப்படின்னு. அந்த ப்ரையாரிட்டி ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ல COOH தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும். அந்த COOH ஒரு மாலிகுலர் ஃபார்முலால இருந்தாலே வேற எந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்தாலும் அது வந்து இட் இஸ் கன்சிடர்ட் as an acid. ஓகே, ஸோ இப்போ இங்க பார்த்தோம்னா இது OH இருக்கு. OH இருக்கிறதுனால நம்ம ஃபீனாலோ இல்ல ஆல்கஹாலிக் கேரக்டரோ இருக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா COOH இருக்கிறதுனால இதுக்கு வந்து அசிடிக் கேரக்டர் தான் ரொம்ப இருக்கும். ஸோ the name of this one is common name தான் நமக்கு வந்து familiar name, commercial name எல்லாமே இதுதான். இதுக்கு நேம் வந்து salicylic acid. Okay, salicylic acid.
This one is salicylic acid, and this acid, which is when the acetyl group is introduced to this um, acid, acetyl group na enna? CH3CO twice O. நம்ம இங்க acetylation பார்த்தோம்ல, இது வந்து acetylation, இது வந்து அசிட்டிலேஷன், அசிட்டைல் குரூப். ஸோ இப்போ இது வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது in the presence of H plus, இதுவுமே வந்து ஒரு எஸ்டரா தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். ஏன்னா இந்த ஆசிட் குரூப் இருந்தாலும் எஸ்டர் ஃபார்மேஷன் மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ யூ வில் கெட் இந்த COOH அப்படியே தான் இருக்கும். ஓகே, COOH அப்படியே தான் இருக்கு. ஸோ இப்போ இங்க வந்து O, ஓகே, COCH3. இந்த COCH3 group வந்து it will replaces hydrogen. ஸோ அப்போ வந்து இதுக்கு என்ன ஏன் இவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக இந்த ரியாக்ஷனை நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ the name of this one is acetyl salicylic acid. Okay, still it is an acid. Okay, acetyl salicylic acid அப்படின்னா என்ன, அதுக்கு வந்து கமர்ஷியல் நேம் என்னன்னா ஆஸ்பிரின். ஆஸ்பிரின் பற்றி இவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். இட்ஸ் அ பெயின் கில்லர். ஓகே, ஸோ ஆஸ்பிரின். So the name of this one is an aspirin. So salicylic acid, when the acetyl group is introduced in salicylic acid in the presence of H plus, you will get you will get acetyl salicylic acid. The commercial name for this one is an aspirin. Okay, yeah. ஸோ திஸ் ஆஸ்பிரின் வந்து பெயின் கில்லராக யூஸ் பண்ணுறோம். அதாவது இன்ஃப்ளமேட்டரிக்கு, ஆன்டிபைரட்டிக், அனாலஜிஸ்டிக் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம இந்த ஆஸ்பிரின் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரியாக்ஷன். ஓகேயா, அண்டர்ஸ்டுட். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே, இப்போ 2 ரியாக்ஷன் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆக்சுவலாக. அசிடிக் கேரக்டர் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ் அண்ட் ஃபீனால்ஸ் அண்ட் தென் எஸ்டரிஃபிகேஷன். இந்த 2 ரியாக்ஷனுமே வந்து எப்படின்னா, இந்த கிளீவேஜ் ஆஃப் OH பாண்ட், அந்த ROHல கிளீவேஜ் ஆஃப் OH பாண்டில் பிரேக் ஆச்சு, பாண்ட் பிரேக் ஆச்சுன்னா என்னென்ன ரியாக்ஷனுக்கு போகுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன பார்க்குறோம்னா, ரியாக்ஷன்ஸ் involving cleavage of carbon oxygen bond. Okay, reactions involving cleavage of carbon oxygen bond. Okay, CO bond in alcohols. அதாவது என்னன்னா ROHல bond will break here. அப்போ என்னென்ன ரியாக்ஷனுக்குலாம் இது போகும் அதுதான் இப்போ நம்ம பார்க்கணும். ஸோ த ரியாக்ஷன்ஸ் இன்வால்விங் கிளீவேஜ் ஆஃப் CO bond, இது வந்து இட் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஒன்லி இன் ஆல்கஹால்ஸ். ஓகே, இது வந்து ஃபீனால்ல வந்து இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஒரே ஒரு இதுல மட்டும்தான் இந்த டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் நடக்கும். அது வந்து என்னன்னா, ஜிங்க் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் திஸ் டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் we can see in phenols. ஓகே, மற்றபடி இந்த ரியாக்ஷன் வந்து இட் இஸ் ஃபார் ஆல்கஹால்ஸ். அதை நம்ம என்னன்னு பார்க்கலாம். Reactions involving CO bond in alcohols. So இப்போ நம்ம பார்க்க போறது எல்லாமே வந்து it's only for alcohols. Okay, so the first reaction is a reaction with hydrogen halide. Okay, reaction with hydrogen halide. Hydrogen halide கூட இந்த alcohols வந்து எப்படி வந்து react பண்ணும் அதுதான் நம்ம. இப்போ alcohol reacts with hydrogen halide to form alkyl halide. இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து preparation of alkyl halideல நம்ம பார்த்துருக்கோம். preparation of haloalkanesல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. This is an alcohol. When HX is react, okay, so you will get in the presence of, இதை நீங்க எப்படி படிச்சிருப்பீங்க, HCl in the presence of zinc chloride. first preparation of haloarine வந்து இந்த reaction நம்ம படிச்சிருக்கோம். So we will get, okay, so we will get இது வந்து இதுவும் X இதுவும் X இருந்துச்சு அப்படின்னா we will get RX plus water. ஸோ இப்படி வந்து இதுதான் வந்து ரியாக்ஷன். ஸோ இப்போ இதுல வந்து என்னன்னா, இதை வந்து நம்ம இந்த ரியாக்ஷனை வந்து பேஸ் பண்ணி திஸ் ரியாக்ஷன் விச் இஸ் யூஸ்டு டு ஐடென்டிஃபை தி type of 3 type of alcohols, whether it is a primary, secondary or tertiary.
பிரைமரி ஆல்கஹாலுக்கு செகண்டரி ஆல்கஹால் அண்ட் டெர்ஷரி ஆல்கஹால் எல்லாமே வந்து கலர்லெஸ் லிக்விடா இருக்கும். நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது இது பிரைமரியா இது செகண்டரியா. எப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்னா ஸோ இப்போ இந்த ரியாக்ஷனை வச்சு தான் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் டெஸ்ட் ஃபார் ஆல்கஹால்ஸ். Test for என்ன alcohols? Primary, secondary and tertiary alcohols. To differentiate, okay, to differentiate primary, secondary and tertiary alcohols. இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா இது எப்படி நம்ம இதுக்கு பேர் வந்து இட்ஸ் a Lucas test னே பேரு. Okay, so the name of the test is it is Lucas test. What Lucas test is? These alcohols are when the alcohol when it reacts with HCl and zinc chloride, okay, zinc chloride கூட react பண்ணும்போது it is immiscible and produced turbidity in a solution அப்படின்னு வச்சுக்கீங்க. turbidity அதாவது என்னன்னா turbidity வந்து இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இப்போ இது வந்து turbidity-ன்னா ஆக்சுவலா இது லைக் இட்ஸ் precipitation தான். ஓகே, precipitation நம்ம சொல்ல முடியாது. இப்போ வாட்டர்ல வந்து நீ மில்க் மிக்ஸ் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுதான் வந்து இட்ஸ் டர்பிடிட்டி. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த டர்பிடிட்டி வந்து என்ன ஆகும்னா ஹாலைட்ஸ் ஆர் immiscible. Okay, halides are immiscible and produce turbidity in solution. இப்போ இது வந்து turbidity ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ இப்போ இது எப்போ வந்து இப்போ டெர்ஷரி ஆல்கஹாலா இருந்துச்சு அப்படின்னா turbidity is produced immediately. அந்த turbidity production எப்படி இருக்கும்னா அந்த டெர்ஷரி ஆல்கஹாலா இருந்துச்சுன்னா turbidity produced immediately. இதெல்லாம் வந்து டெஸ்ட் ஃபார் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்கு இது யூஸ் ஆகும். ஓகே, turbidity produced immediately. tertiary alcohol இருந்துச்சுன்னா turbidity it produced immediately. Okay, so இப்போ இதே இது வந்து secondary alcohol இருந்துச்சு அப்படின்னா so turbidity after 5 minutes. Okay, after 5 minutes or after some time இப்படி வேணா வச்சுக்கலாம் வச்சுக்கேன். after 5 minutes or after some time. Okay, எப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து செகண்டரி ஆல்கஹால். பட் இதே வந்து பிரைமரி ஆல்கஹாலா இருந்துச்சுன்னா நோ டர்பிடிட்டியே வராது. ஓகேயா, ஸோ இப்போ இந்த டெஸ்ட்டை வச்சு இதை வச்சு நம்ம வந்து we can இதை வச்சு நம்ம வந்து the given solution you can differentiate the given solution as primary, secondary and tertiary. ஓகேயா, ஸோ இப்போ இது வந்து it's a test for alcohol. The name of the test is it's a Lucas. இதுக்கு வந்து என்னன்னா alcohol with the halogen acid in the presence of HCl and zinc chloride. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன். செகண்ட் ரியாக்ஷன், ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த ப்ரிப்பரேஷன்ல பார்த்தோம் இல்லையா, ஆல்கஹால் ஹாலோ ஆல்கேனோட ப்ரிப்பரேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா ஆல்கஹால் வச்சு, அது எல்லாமே இங்க வந்து கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தான் வரும். ஓகே, ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா இட்ஸ் ரியாக்ஷன் வித் PCl3. ரியாக்ஷன் வித் PCl3. PCl3 கூடயும் ரியாக்ட் பண்ணும், PCl5 கூடயும் ரியாக்ட் பண்ணும், நமக்கு தெரியும். ஸோ PCl3 கூட என்ன ஆல்கஹால் வித் PCl3 என்ன கிடைக்கும்? யாராவது அந்த ப்ரீவியஸ் லெசனை படிச்சீங்களா? ப்ரீவியஸ் லெசனை படிச்சுட்டு தான் நமக்கு இது தெரியும். So alcohol with the PCl3 it forms haloalkane. Okay, so the 3 molecules use பண்ணோம். So for haloalkanes we use with and நமக்கு என்ன பை ப்ராடக்ட்ல தான் டிஃபரன்ஸ். பை ப்ராடக்ட் வந்து என்ன கிடைக்கும்? பாஸ்பரஸ் ஆசிட் H3PO3 கிடைக்கும் PCl3 யூஸ் பண்ணும்போது. இதே இது வந்து PCl5 யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, okay, PCl5 யூஸ் பண்ணோம்னா so we will get RCl, okay, plus PO phosphorus oxychloride, then Hc. That is the difference. Okay, that is the difference. அதே மாதிரி ரெட் பாஸ்பரஸ் யூஸ் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து ஹாலோஆல்கேன் கிடைக்கும், அதையும் நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ இப்போ the second reaction is with phosphorus trihalide and phosphorus pentahalide. Okay, next one
It is reaction. இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான். Reaction with SOCl2 னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? SOCl2 னா with SOCl2 ப்ரிப்பரேஷன்லயே நம்ம பார்த்துருப்போம். thionyl chloride இது கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ROH plus SOCl2 so நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா RCl plus SO2 plus HCl. இதை நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஹாலோ அல்கேன்ல படிக்கும்போது ஸோ இப்போ இதை தான் நம்ம பெஸ்ட் மெத்தட்னு பார்த்தோம். ஏன் பெஸ்ட் மெத்தட்னு பார்த்தோம்? இதுல வந்து கிடைக்கிற அந்த பை ப்ராடக்ட் வந்து போத் ஆர் கேஸஸ். அப்போ கேஸஸா இருக்கிறதுனால இட் கேன் பி இவாபரேட்டட் ஈஸிலி. ஸோ அதனால வந்து நம்ம அது ரெண்டுமே கேஸஸ்னு பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ this is one reaction. Next வந்து next reaction is it's a dehydration. I hope that you are all following, right? Okay. The alcohols which undergo dehydration. Dehydration is the removal of water molecule. Okay, so that is removal of water molecule. If alcohol இருந்து இது நீங்க 10th ல இருந்து படிச்சிட்டு இருக்கிற ரியாக்ஷன் தான். ஆல்கஹால்ல இருந்து நம்ம வாட்டர் மாலிகுலை ரிமூவ் பண்ணனும்னா you will get an alkene. Okay, on treating with protic acid. Protic acid னா H2SO4 or H3PO ஹைட்ரஜன் இருக்கிற எல்லாமே வந்து இட்ஸ் இதுதான். ஓகே, இப்போ ஆல்கஹால் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். இட்ஸ் CH COH. Okay, so this is an alcohol. When it is heated with acid, okay, heated with an acid, so it forms an alkene. Alkene form ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு வாட்டர் மாலிகுல் தான் வந்து ரிமூவ் ஆகும். Okay, so it retains the same number of carbon. ஓகேயா? ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக். இது வந்து ஜென்ரல். ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ எத்தனால்னு எழுதணும்னு வச்சுக்கேன். C2H5OH when it is treated with sulfuric acid and at the temperature of 443 Kelvin, so we'll get ethene. Okay, so we'll get ethene. Okay, so in alcohols which undergoes dehydration to form alkene, on treating with either concentrated sulfuric acid or H3PO4 கூட எதுல வேணாலும் வந்து ரியாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வந்து இப்போ இது வந்து பிரைமரி ஆல்கஹால். ஓகே, ஸோ இது வந்து பிரைமரி ஆல்கஹால். சப்போஸ் இப்போ செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி ஆல்கஹால் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? செகண்டரி ஆல்கஹால் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் செகண்டரி இல்லையா? CH3 CHOH CH3. So this is the secondary alcohol. இங்க நம்ம என்ன பண்றோம்னா, so instead of using H2SO4, இது வந்து ரொம்ப strong acid. We are going to use only H3PO4. அதாவது பாஸ்போரிக் ஆசிட் யூஸ் பண்றோம். அதுவும் 85% பாஸ்போரிக் ஆசிட் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். So here the temperature also will be reduced 440 Kelvin. So we will get propene CH3 CH double bond CH2 plus. ஓகே, அதாவது என்னன்னா இங்கேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜனும் இந்த OHம் வந்து it will be removed. இது வந்து செகண்டரி ஆல்கஹால்ஸ். செகண்டரி ஆல்கஹால்ஸ் இருந்துச்சு. இப்போ இது வந்து டெர்ஷரியா இருந்துச்சு அப்படின்னா, டெர்ஷரி ஆல்கஹால் மீன்ஸ் this is tertiary. So all the three side it's carbon and OH. This is the tertiary. Again, the temperature and the percentage of phosphorus acid is reduced. 20% of H3PO4. Again, the temperature is reduced to 358 Kelvin. Water molecule will be removed. Then we will get CH3, C double bond CH2, CH3. அதாவது என்னன்னா இந்த OHம் இங்கேருந்து ஒரு ஹெச் இல்லைன்னா இங்கேருந்து ஒரு ஹெச் எப்படி வேணா இல்லை எங்கேருந்து வேணாலும் ஒரு ஹெச்னாலும் நமக்கு ஆன்சர் இருந்தது இதுதான். ஓகேயா? ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் டெர்ஷரி ஆல்கஹால், திஸ் இஸ் ஃபார் செகண்டரி ஆல்கஹால். இது எல்லாமே வந்து நம்ம டிஸ்டிங்விஷ் டெஸ்ட்க்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஹவு கேன் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்டிங்விஷ் பிரைமரி செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி ஆல்கஹாலுக்கு வந்து குளுக்கோஸ் டெஸ்ட்னாலும் ஓகே, இந்த டிஹைட்ரேஷன் டெஸ்ட்னாலும் ஓகே. ஸோ எதை வேணா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அதாவது என்னன்னா டீஹைட்ரேஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ் வந்து அப்ப எதுல வந்து ஈஸி அப்படின்னா, இங்க எது கண்டிஷன் கம்மியா இருக்கோ அதுதான் ஈஸி. அப்போ
dehydration reaction is in the order of tertiary will go dehydration reaction easily, then secondary, then primary. Okay. So இப்போ இந்த ஆர்டர்ல தான் வந்து நமக்கு போகும். பட் என்ன அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷனுக்கு வந்து so you have mechanism. ஓகே, இதுல இருந்து மெக்கானிசம் என்னன்னு பார்க்கலாம். நான் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி மெக்கானிசம் வந்து ரொம்ப ஈஸி தான். 3 ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்கும். புரோட்டோனேஷன் ஃபார்ம் ஆகும். புரோட்டோனேட் செகண்ட் வந்து நியூக்ளியோஃபிலிக் அட்டாக். தேர்ட் வந்து ஸோ இட் இஸ் deprotonation. அதாவது deprotonation or elimination, anything in the nerve. Okay, so we will see the mechanism now. யாருக்காவது எதுவும் டவுட் இருக்கா? Mechanism. First one, formation of protonated alcohol. Formation of protonated alcohol. Okay, so இப்போ ஆல்கஹாலை நம்ம CH3, so இப்போ இந்த மூணு சைடு வந்து H இருக்கு. H, CH3, CH2, OH. Okay, so oxygen which has two lone pair electrons when H plus. So it transfer to 2 electrons to this hydrogen. So அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த H plus வந்து இது கூட அட்டாச் ஆயிருக்கு. ஓகேயா? C, it's H, 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 then here it is H and H. அதாவது இது வந்து ஸ்லோ இந்த actually this is formation of protonated alcohol. The reaction is faster one. Okay, the reaction is it's a faster. இது வந்து first step. Okay, இப்போ second step எடுத்தோம். ஏன் இங்க வந்து ஆக்ஸிஜனுக்கு ப்ளஸ் கொடுத்துருக்கோம்னா இது ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து டொனேட் பண்ணதுனால ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கம்மியா இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம வந்து இது பாசிட்டிவ். ஓகே ஓகே, செகண்ட் ஸ்டெப். The second step என்ன? It's a formation of carbocation. Formation of carbocation. இப்போ ஆக்சிஜனுக்கு பிளஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம், அது வந்து ஸ்டேபிளா இருக்காது. அப்ப என்ன ஆகும்னா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பாண்ட் வந்து பிரேக் ஆகும். பிரேக் ஆச்சுன்னா இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் வில் கோ டு ஆக்சிஜன். அப்ப இது வாட்டர் ரிமூவ் ஆயிரும். அப்ப இந்த பார்ட் வந்து நமக்கு வந்து கார்போகேட்டையானா கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் பார்ட் இஸ் கார்போகேட்டையானா நமக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ இப்போ அதுதான் இப்போ நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். H, CH, L, C. எப்படி இருக்குன்னு the bond will break here. Okay, so நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா CH3, CH2 plus carbocation. We are getting carbocation. The remove water molecule will be removed. இது வந்து second step. அதாவது formation of carbocation is second step. The third step என்ன? Formation of ethene by eliminating. Okay, formation of ethene. It's formation of ethene by elimination process. இப்போ ethene எப்படி நமக்கு வந்து இப்போ CH3, CH2 இப்படிதான் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும்னா இது ஆக்சுவலா இப்படி போட்டாதான் ஈஸி. இப்படி இருக்குன்னு இது CH3. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த பாண்ட் வில் இந்த இடத்துல வந்து என்ன ஆகும்னா ஸோ இப்போ this electron move this side. Okay, அப்போ it becomes CH2. இங்க வந்து டபுள் பாண்ட் ஆயிரும். ஆல்ரெடி ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கு. இப்போ இன்னும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்துச்சுன்னா it become a double bond. ஸோ இப்போ இது வந்து என்ன ஆகும்னா it's a CH. It plus this plus. இப்போ நமக்கு வந்து ஈத்தீன் கிடைச்சிச்சா? ஈத்தீன் கிடைச்சிச்சு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன யூஸ் பண்ணோம்? H plus யூஸ் பண்ணோமா? அதே H plus திருப்பி நமக்கு லாஸ்ட் கிடைச்சிச்சா? இதுதான் கேட்டலிஸ்ட். ஸோ இப்போ இந்த H plus திருப்பி வந்து நம்ம
மறுபடியும் அதே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நம்ம எப்படி பண்ணோமோ அதே ஸ்டெப்ல இருந்து நம்ம திரும்பி வந்து கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த மெக்கானிசம் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ரியாக்ஷன். ஓகே, இந்த மெக்கானிசம் புரிஞ்சுதா? இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து fourth reaction, it's an oxidation. Fourth reaction is oxidation. நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது chemical properties by the cleavage of CO bond in alcohols. அதுல first reaction என்ன பார்த்தோம்னா hydrogen halide பார்த்தோம். So the previous-ஆ வந்து என்ன பார்த்தோம்னா how to distinguish the primary, secondary and tertiary alcohol பார்த்தோம் using phosphoric acid and sulfuric acid. So அதோட mechanism பார்த்தோம். Okay, இப்போ next வந்து oxidation. So the oxidation base பண்ணியும் so we can distinguish the three type of alcohols. Oxidation of alcohol involves the formation of carbon-carbon double bond. இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா? So இப்போ alcoholனா என்ன? So this is an alcohol. இல்லையா? So this is OH. So it becomes இதுதான் oxidation. It becomes C double bond O. அப்போ bond எங்க break ஆகும்? இங்க ஒரு break, இங்க ஒரு break. Okay, C double bond O வந்து நமக்கு form ஆகும். இதுதான் வந்து oxidation. இப்போ இந்த ஆக்சிடேஷன்ல வந்து இந்த ஆக்சிடேஷன்ல வந்து it forms bond, அதாவது இந்த formation of bond occurring in அதாவது previous bond, அதாவது old bond வந்து break ஆகும், நியூவா வந்து bond வந்து frame ஆகும். ஸோ இப்போ இந்த ரியாக்ஷன், இந்த ஆக்சிடேஷனுக்கு இல்லை, இந்த பர்டிகுலர் ரியாக்ஷன் வந்து it is also called dehydrogenation. So dehydrogenation அப்படின்னா removal of hydrogen. Okay, removal of hydrogen. So depending on the oxidizing agent we used, a primary alcohol is oxidized to an aldehyde. நம்ம இத ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? பிரைமரி ஆல்கஹாலா இருந்துச்சுன்னா which is oxidized to aldehyde, secondary alcohol இருந்துச்சுன்னா which is oxidized to ketone, tertiary இருந்துச்சுன்னா so we will get a mixture of acids நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? So depending on the oxidizing agents that we are going to use, we will get a definite product. Okay, for example, if you are using a primary alcohol, okay, it gives இது வந்து ஜென்ரலா வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஜென்ரலா என்ன தெரியணும்னா it's the primary alcohol இருந்துச்சு அப்படின்னா, primary alcohol இருந்துச்சுன்னா on oxidation it becomes aldehyde. It becomes an aldehyde which on further oxidation it gives carboxylic acid. Okay, so இப்போ இதுக்கு நம்ம வந்து ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்லாம் வந்து யூஸ் பண்றோம். ஸோ இப்போ அப்படி இல்லாம இது நான் கொடுக்கறது ஜென்ரல். ஓகே, இந்த ஆல்கஹால் வந்து இட் கேன் டைரக்ட்லி ஆக்சிடைஸ் டியூ டு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் யூசிங் பவர்ஃபுல் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணோம்னா ஆல்டிகைடுக்கே அது போகாம டைரக்டா ஆல்கஹால் டு கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் போகும். ஓகே, ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து ஆக்சிடேஷன். இப்போ ரிடக்ஷன், இப்போ இது வந்து இது வந்து செகண்டரி ஆல்கஹாலா இருந்துச்சு. செகண்டரி ஆல்கஹாலா இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் பிகம்ஸ் கீட்டோன். ஆன் ஆக்சிடேஷன் இட் பிகம்ஸ் கீட்டோன். கீட்டோன் ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகி கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் கிடைக்கும்னா கிடைக்கும், பட் மிக்சரா வந்து கிடைக்கும். ஓகேயா? ஸோ இப்போ இது வந்து செகண்டரி ஆல்கஹாலா இருந்துச்சுன்னா கீட்டோன். இது வந்து ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ். இப்போ இது வந்து ரிடக்ஷன் அப்படின்னா அப்படியே ஜஸ்ட் நீங்க வந்து ரிவர்சிபிள் தான். இட்ஸ் அ ஹைட்ரஜன் யூஸ் பண்றோம், அதாவது ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்றோம். So it becomes an aldehyde and that becomes an alcohol on reduction. Okay, so இப்போ இதுதான் வந்து ஜெனரல் ரூல். இது வந்து ஜெனரல் ரூல். இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ RCH2OH, அதாவது இது வந்து பிரைமரி ஆல்கஹால். on oxidation it gives an aldehyde which on further oxidation we will get an acid. Okay, இந்த கன்வர்ஷனுக்கு நம்ம எந்த ஆக்சிடைசிங் ரியேஜென்ட் வேணா யூஸ் பண்ணலாம். I will give one list. ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் வந்து என்னென்ன ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் இருக்குங்கிறது வந்து I will give a list. இப்போ என்னன்னா KMNO4 யூஸ் பண்ணலாம்.
KMNO4 OH minus. இப்படி போட்டா என்னன்னா இது வந்து அதாவது KMNO4 OH-னா இது வந்து ஆல்கலைன் KMNO4னு கொடுக்கலாம் நம்ம. இல்ல இப்படியும் கொடுக்கலாம். ஆல்கலைன் KMNO4 அப்படின்னா இதுதான். அதை ஹீட் பண்ணும்போது ஸோ இட்ஸ் ஃபாலோட் பை ஹைட்ராலிசிஸ். இது வந்து ஒரு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஸோ இப்போ இன்னொரு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் என்ன? அசிடிஃபைட் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட். அசிடிஃபைட் பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்னா என்ன கொடுக்கும்? H+ கொடுக்கும். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் OH இல்லைன்னா H+. இது ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டா இருக்கும். இல்லைன்னா K2Cr2O பொட்டாசியம் டைக்ரோம் அசிடிஃபைட் பொட்டாசியம் டைக்ரோமேட் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இதுவும் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். அதே மாதிரி இல்லைன்னா கான்சென்ட்ரேட்டட் நைட்ரிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ an oxidizing agent. Okay, here the oxidizing agents should be weaker one. Otherwise, அதாவது என்னன்னா இந்த ஸ்டெப்பா போனோம்னா ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இங்கே தான் நம்ம ஆல்கஹாலேருந்து டைரக்டா ஆசிட் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ இங்கே தான் வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்கா யூஸ் பண்ணணும். அப்படி இல்லாம ஆல்கஹால்லேருந்து ஆல்டிஹைட் போகணும், ஆல்டிஹைட்லேருந்து கார்பாக்சிலிக் போகணும்னா we have to use only it's not a strong oxidizing agent. இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற எல்லாமே strong oxidizing agent. ஸோ அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து சில வீக் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் இருக்கு, அதை தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஓகேயா? இப்போ என்னன்னா உங்களுக்கு வந்து வீக் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் இது வந்து ஸ்ட்ராங், இது எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ராங் தான். இப்போ வீக்னு பார்த்தோம்னா இந்த குரோமிக் ஆக்சைடு கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா PCC கொடுக்கலாம். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து வீக் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஓகே, PCC கொடுத்தாலும் வந்து அது வீக் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். இப்போ நம்ம ஆக்சிடேஷன் வந்து என்னன்னு பார்க்கலாம். ஆல்டிகைட்லேருந்து இது கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்ஸ்னா டைரக்ட்லி யூ வில் கெட் ஆசிட், டோன்ட் ஃபர்கெட். ஓகே, இப்போ வந்து குரோமிக் ஆக்சைடு அன்ஹைட்ரஸ் மீடியம், அதாவது குரோமிக் ஆக்சைடு, இது வந்து குரோமிக் ஆக்சைடு, அன்ஹைட்ரஸ் குரோமிக் ஆக்சைடு. இதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா RCH2OH. if you are using chromic oxide it will stop up to this aldehyde ஓட ஸ்டாப் ஆயிரும். இது ஃபர்தரா வந்து ஆசிட்க்கு வந்து போகாது. ஓகே, இது வந்து போகாது, இது அதோட ஸ்டாப் ஆயிரும், ஆல்டிஹைடோட ஸ்டாப் ஆயிரும். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா ஸோ இப்போ ஆக்சிடேஷன் பிரைமரி ஆல்கஹால்ஸ்லேருந்து ஆல்டிகைடுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா? ஸோ இப்போ இது வந்து பிசிசி, இது குரோமிக் ஆக்சைடோ இல்லை பிசிசியோ நம்ம யூஸ் பண்ணனா, ஸோ இது யூஸ் பண்ணனா we will get, அதாவது பிசிசினா என்னன்னா பைரிடினியம் குளோரோக்ரோமேட், that is P6. இது வந்து வீக் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் தான். இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். இப்போ CH3 CH டபுள் பாண்ட் CH CH2OH. இப்போ இதுவும் பிரைமரி ஆல்கஹால் தான். டபுள் பாண்ட் இருந்தாலும் பிரைமரி ஆல்கஹால் தான். ஏன்னா OH குரூப் வந்து sp3 கார்பனோட அட்டாச் ஆயிருக்கு. இது வந்து பிரைமரி ஆல்கஹால். பட் இது வந்து எப்படி ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகும்னா யூசிங் PCC, அதாவது வீக் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணும்போது ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே அது ரிட்டைன் பண்ணும். ஓகே, எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது. CH3 அப்படியே தான் இருக்கும், CH அப்படியே தான், டபுள் பாண்ட் அப்படியே தான், CH அப்படியே தான். இந்த CH2OH மட்டும் CHOவா வந்து ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகும். ஓகேயா? அதாவது என்னன்னா இதுல வந்து எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது, இந்த ஒன்லி சேஞ்சஸ் இஸ் இன் CH2OH. ஓகே, இதுதான் வந்து இதெல்லாம் வந்து இப்ப நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் ஃபார் பிரைமரி ஆல்கஹால். ஓகே, இட் இஸ் ஃபார் பிரைமரி ஆல்கஹால். இப்போ இதே இது வந்து செகண்டரி ஆல்கஹாலா இருந்துச்சு அப்படின்னா which is oxidized to ketones. இப்போ RCHOH. So this is the secondary alcohol, no? Secondary alcohol with chromic oxide, it forms ketones, RC double bond O R dash. Okay, so this is ketone. இது வந்து secondary alcohol இருந்துச்சுன்னா it oxidized to ketone. Okay, what will happen if you are using tertiary alcohol? Tertiary alcohol இருந்துச்சுன்னா they do not undergo oxidation reaction.
they do not undergo oxidation under normal condition. Okay, do not undergo oxidation under normal condition. அதான் STP ன்னு கொடுக்கிறது. Okay, normal, under normal condition. But under drastic condition, using strong oxidizing agent uh, and at a higher temperature, இது என்ன கிடைக்கும்னா mixture of carboxylic acids கிடைக்கும். Okay, with the help of with KMnO4, அதாவது strong KMnO4, strong oxidizing agent, and at a higher temperature it forms mixture of carboxylic acids. ஓகேயா, இது வந்து ஆக்சிடேஷன். இதையும் நம்ம வந்து டிஸ்டிங்விஷ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். பிரைமரினா என்ன, செகண்டரினா என்ன, டெர்ஷரினா எப்படி கொடுக்குங்கிறத வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இது தவிர இன்னொரு ரியாக்ஷன் இருக்கு டிஸ்டிங்விஷ்கே. when the vapors of primary or a secondary alcohol are passed over heated copperல ஹீட் ஆகிட்டு அதுல நம்ம this is also comes under oxidation ன்னு நம்ம சொல்லலாம். இப்ப primary alcohol CH2OH வந்து in the present the reaction is taking place in the presence of copper and 573 Kelvin it becomes aldehyde. Okay, அதே மாதிரி if it is a secondary alcohol, again here the condition is copper with 573 Kelvin, same, so it gives ketone. Okay, it gives ketone. Okay, so but what will happen if you are using tertiary use பண்ணும்போது, so this is primary and this is secondary, so tertiary use பண்ணும்போது CH3 OH, this is primary. When if you are using copper with the same temperature of 573 Kelvin, it forms an alkene. என்ன ஆயிரும்னா it go with dehydration reaction போயிடும். அதாவது வாட்டர் மாலிகூல் வந்து ரிமூவ் ஆயிரும். அதாவது இந்த OH-ம் இங்க ஒரு H ரிமூவ் ஆகும். அப்போ what we will get CH3 double bond CH2. ஓகே, இது வந்து டபுள் பாண்ட் CH2 கிடைக்கும். அதாவது என்னன்னா டீஹைட்ரேஷன் ரியாக்ஷனுக்கு வந்து it will go with dehydration reaction. ஓகேயா, புரிஞ்சுதா? இப்போ வந்து இப்ப நம்ம பார்த்த எல்லா ரியாக்ஷனுமே டிஸ்டிங்விஷ் டெஸ்ட்க்கு நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். இதை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். அதாவது how we are going to differentiate. Okay, differentiate டெஸ்ட்க்கு or distinguish டெஸ்ட்க்கு வந்து we can use this. இப்போ distinguish டெஸ்ட்க்கு நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா லூகாஸ் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, distinguish இந்த ஹெட்டிங்லயே உங்களுக்கு ஒரு क्वेश्चन வரும். ஓகே, distinguish between ஏதாவது கொடுப்பாங்க, எந்த லெசன்ல வேணாலும் கொடுக்கலாம். பட் இப்போ வந்து நம்ம ஆல்கஹால் பார்க்கிறோம். distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols. இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து லூகாஸ் டெஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லையா? லூகாஸ் டெஸ்ட் என்ன? ஆல்கஹாலோட HCl and zinc chloride பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ இதுல டெர்ஷரினா டர்பிடிட்டி வந்து இம்மீடியட் டர்பிடிட்டி. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரீகால் தான். டர்பிடிட்டி இம்மீடியட்டா வந்து நமக்கு கிடைக்கும். இம்மீடியட் டர்பிடிட்டி வந்து இட் இஸ் ஃபார் டெர்ஷரி. செகண்டரி வந்து டர்பிடிட்டி ஆஃப்டர் சம் டைம் or after 5 minutes. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டிகிரினா பிரைமரினா நோ டர்பிடிட்டி. இது ஒரு டெஸ்ட் பார்த்தோம். ஓகே, செகண்ட் டெஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்? டீஹைட்ரேஷன். டீஹைட்ரேஷன்ல என்னென்ன பார்த்தோம்னா பிரைமரிக்கு என்ன பார்த்தோம்? பிரைமரி ஆல்கஹாலா இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணணும். 443 Kelvin யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, அப்பதான் வந்து நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்னா அல்கீன் கிடைக்கும்.
இதே இது செகண்டரியா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ வில் யூஸ் 85% ஆஃப் H3PO4. H3PO4ங்கிறது ஒரு வீக் மினரல் ஆசிட் தான். ஓகே, H3PO4 still we are reducing the temperature. That is for secondary. இப்போ டெர்ஷரி எல்லாத்துலயுமே நமக்கு வந்து அல்கீன் தான் கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ டெர்ஷரி அப்படின்னா still we can reduce the percentage. It's a 20% of H3PO4. Still the temperature is reduced to 358 Kelvin. இது வந்து second reaction to distinguish alcohols. Third வந்து பார்த்தோம்னா oxidation. ஆக்சிடேஷன்லயே நமக்கு ரெண்டு இருக்கு. ஒன்னு வந்து இட்ஸ் பிரைமரி ஆல்கஹாலா இருந்துச்சுன்னா இட் பிகம்ஸ் ஆல்டிஹைடு. ஓகே, இதே இது வந்து செகண்டரி ஆல்கஹாலா இருந்துச்சுன்னா இட் பிகம்ஸ் கீட்டோன். டெர்ஷரியா இருந்துச்சுன்னா மிக்சர் ஆஃப் ஆசிட்ஸ். இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் ஆக்சிடேஷன்ல ஒரு செக்ஷன்ல பார்த்தது. செகண்ட் ஒன் என்ன பார்த்தோம்? Primary with copper and 573 Kelvin, it gives aldehyde. Okay. Secondary இருந்துச்சுன்னா with copper at 573 Kelvin, so we'll get ketone. Okay. Tertiary இருந்துச்சு அப்படின்னா அதே copper with 573 Kelvin, it becomes an alkene. So இப்போ இந்த மூணு ரியாக்ஷனுமே வந்து டோட்டலா இப்போ இந்த நாலு ரியாக்ஷனுமே வந்து which is used to distinguish primary, secondary and tertiary alcohols. Okay, understood? எல்லாரும் listen பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay. இப்போ வந்து நம்ம எப்படி வந்து டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணலாம் என்ன இதுங்கிறது வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம். அதாவது நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ் தான் நம்ம பார்த்தோம். ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால்ஸ்ல வந்து OH பாண்ட் பிரேக் ஆனா என்னென்ன ரியாக்ஷன், CO பாண்ட் பிரேக் ஆனா என்னென்ன ரியாக்ஷன், so that we have seen. Okay. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா ரியாக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபீனால்ஸ். இப்போ ஃபீனால் வந்து எப்படி ரியாக்ட், how it reacts reactions of reactions of phenols வந்து electrophilic aromatic substitution இருக்கும். Again ஒரு naming reaction இருக்கும், Coles reaction. அதை பார்க்கலாம். First வந்து it is substitution reaction. Electrophilic substitution. Aromatic substitution. Okay, இப்போ phenol பார்த்தோம்னா அதுல phenolல இந்த ring இருக்கும் இல்லையா, aromatic ring இருக்கும். So aromatic ring வந்து it will be the substitution is taking place in aromatic ring. Okay, அதாவது the OH group attached to benzene which activate towards electrophilic substitution. Okay, அது மட்டும் இல்ல, it also directs the incoming group to ortho and para position. அதாவது என்னன்னா இதுவே ஒரு சப்ஸ்டிடியூயன்ட் தான். இப்போ ஃபீனால்னு நம்ம எடுத்தோம்னா so this is phenol இல்லையா, OH இருந்துச்சுன்னா இது ஒரு ஃபீனால். இந்த ஃபீனால் வந்து உள்ள வர சப்ஸ்டிடியூயன்ட்டை வந்து எந்த பொசிஷனுக்கு அது அனுப்பும் அப்படின்னா எய்தர் ஆர்த்தோ அண்ட் பாரா. அதாவது அததான் வந்து நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா the benzene ring which என்னன்னா this OH group, it directs the incoming group to ortho and para position. Okay, இந்த பொசிஷன் ஏன் அப்படின்னா அந்த பொசிஷன்ல தான் வந்து டியூ டு ரெசனன்ஸ் வந்து ஆர்த்தோ அண்ட் பாரா பொசிஷன்ல எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வில் பி மோர்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஓகே, அதனால வந்து நமக்கு வந்து we will get only ortho and para products. ஓகேயா, ஸோ இப்போ இந்த எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன்ல என்னென்ன ரியாக்ஷன் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இட்ஸ் நைட்ரேஷன். நைட்ரேஷன்னா என்ன? நைட்ரேஷன்னா இந்த ஃபீனால் கூட NO2 ஆட் ஆகும். NO2 ஆட் ஆச்சுன்னா அது வந்து இங்க ஃபீனால் நம்ம பார்க்குறோம், அதனால ஃபீனால் கூட NO2 ஆட் ஆகாது, வந்து நைட்ரேஷன். நைட்ரேஷனுக்கு என்ன கண்டிஷன்? நம்ம நிறைய தடவை பார்த்துருக்கோம் நைட்ரேஷன் பத்தி. நைட்ரேஷன் NO2 குரூப் ஆட் ஆகணும்னா என்ன கண்டிஷன்?
Can any one of you remember? இப்போ நைட்ரேஷன்னா NO2 குரூப் ஆட் ஆகணும்னா என்ன வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும்? மறந்துட்டீங்களா? நைட்ரிக் ஆசிட். ஓகே. நைட்ரிக் இன்னும் சொல்லப்போனா நைட்ரிக் ஆசிட் நைட்ரேஷன் வந்து இப்ப நம்ம ஹாலோ ஆல்கேன்ல கூட நம்ம பார்த்தோம். நைட்ரிக் ஆசிட் வித் கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட்னா அது NO2 குரூப். சல்ஃபோனேஷன்னா கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் நம்ம பார்ப்போம். ஓகே நைட்ரேஷன்னாலே உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஞாபகம் வரணும்னா NO2 குரூப் வந்து ஆட் ஆகும். ஓகே அதுக்கு வந்து நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேயா? ஸோ இப்போ இங்க வந்து இப்போ ஃபீனால் இப்போ ஃபீனாலுக்கு தானே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இட்ஸ் அ ஃபீனால். ஓகே இப்போ ஃபீனால்ல வந்து நைட்ரேஷன்னா நான் என்ன சொன்னேன் NO2 குரூப் ஆட் ஆகணும்னா ஆக்சுவலா வந்து இட்ஸ் கான்சென்ட்ரேட்டட் நைட்ரிக் ஆசிட் அண்ட் கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ரெண்டுமே வந்து மிக்ஸ் ஆச்சுன்னா NO2 குரூப் வந்து ஆட் ஆகும். இங்க இந்த ஃபீனால்ல இஃப் யூ ஆர் யூசிங் திஸ் ஒன் NO2 குரூப் என்ன ஆகும்னா 3 பிளேஸ்ல போய் ஆர்த்தோ அண்ட் பாரா பொசிஷன் அந்த பிளேஸ்ல போய் அட்டாச் ஆகும். ஓகே ஆர்த்தோ அண்ட் பாரா 3 பிளேஸ் இருக்குது. OH அப்படியே தான் இருக்கு. ஸோ இப்போ இது வந்து ஆர்த்தோ பிளேஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஆர்த்தோ பிளேஸ் அண்ட் திஸ் ஒன் இட் இஸ் பாரா பிளேஸ். ஸோ யூ வில் கெட் திஸ் ஒன். ஓகே which is அதாவது 2,4,6 trinitrophenol. The second position, fourth position, sixth positionல 2,4,6 trinitro மூணு நைட்ரோ இருக்குது. ஓகே trinitrophenol. ஸோ இதுக்கு காமன் நேம் வந்து இட் இஸ் picric acid. This is picric acid. Concentrated nitric acid concentrated sulfuric acid யூஸ் பண்ணா we will get picric acid. ஓகே அப்படி இல்லாம if you are using dilute HNO3 நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா so we will get ortho and para. இந்த OH வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் it activates the incoming group into ortho and para position. so இப்போ இது வந்து ortho பாராவா இருந்துச்சுன்னா என்ன எப்படி இருக்கும்? பாராவா இருந்துச்சுன்னா so இப்போ NO2 will come and attaches this position. okay so this is ortho nitrophenol. இது வந்து இதுதான் மேஜர் ப்ராடக்டா இருக்கும் para nitrophenol. ஓகே so இது வந்து ஆர்த்தோ இது வந்து இட்ஸ் அ para. இதுதான் வந்து நைட்ரேஷன். நைட்ரேஷன்னால என்ன இன்ட்ரோடியூசிங் NO2 குரூப் அதுதான் வந்து இட்ஸ் அ நைட்ரேஷன். ஈஸியா வந்து இது வந்து நம்ம எப்படி செப்பரேட் பண்ணலாம்னா ஸ்டீம் டிஸ்டிலேஷன்ல நம்ம செப்பரேட் பண்ணலாம். அதுக்கு என்ன ரீசன்னா பாயிலிங் பாயிண்ட் will be different. ஓகே அதனால ஈஸியா நம்ம வந்து ஸ்டீம் டிஸ்டிலேஷன்ல வந்து நம்ம ஈஸியா வந்து செப்பரேட் பண்ண முடியும். ஓகே இது வந்து நைட்ரேஷன். நைட்ரேஷன்னா கண்டிஷன் என்ன? கான்சென்ட்ரேட்டட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் அண்ட் நைட்ரிக் ஆசிட் NO2 குரூப் வந்து அட்டாச் ஆகும். இதுதான் வந்து இட் இஸ் அ நைட்ரேஷன். இப்போ இது வந்து நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இட் கேன் பி செப்பரேட்டட் பை ஸ்டீம் டிஸ்டிலேஷன் பிகாஸ் ஆஃப் தி பாயிலிங் பாயிண்ட் டிஃபரன்ஸ். இதுல இந்த ஆர்த்தோ நைட்ரோஃபினால் இருக்கு இல்லையா இட்ஸ் ஸ்டீம் ஓலடைல். இது வந்து ஓலடைல். இப்போ ஓலடைல்னா என்ன அர்த்தம்? what do you mean by volatile? volatile means what? இதெல்லாம் சிம்பிள். தயவுசெய்து யாராவது வாயை திறந்து சொல்லுங்க. what do you mean by volatile? ஓகே இப்போ நம்ம இப்போ இந்த கொரோனா பீரியட்ல எல்லாம் நீங்க ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணிருப்பீங்கல்ல? நீங்க இப்ப கையில வச்சோன்னா அது என்ன ஆகும்? சில்லுன்னு இருக்கும். ஆனா ஒண்ணு நீ அத வந்து சில்னஸ் நீ ஃபீல் பண்ணுவ. பட் அந்த 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 லிக்விட் வந்து என்ன ஆகும்? இவாப்ரேட் ஆயிரும். ஆ இவாப்ரேட் ஆயிரும் இல்லையா? அதுதான் வோலடைல். அதாவது என்னன்னா ஈஸியா வந்து இவாப்ரேட் ஆகுறது தான் வந்து
volatile liquid. ஏன் வந்து ஈஸியா evaporate ஆகுது அப்படின்னா அதனோட boiling point வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால அது வந்து ஈஸியா evaporate ஆயிரும். ஓகே, ஸோ அப்போ அதுதான் வந்து இட் இஸ் அ volatile. Volatileனா easily evaporate. அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா பாய்லிங் பாயிண்ட் வந்து நமக்கு வந்து லெஸ்ஸா இருக்கும். ஸோ அப்போ அதனால அது ஈஸியா வந்து எவாப்ரேட் ஆயிடும். ஓகேயா, அதுக்கு என்ன ரீசன், ஏன் பாய்லிங் பாயிண்ட் கம்மி, அதுக்கு மறுபடியும் ஒரு ரீசன் கொடுக்குறாங்க. இப்போ இந்த ஆர்த்தோநைட்ரோஃபினால் இருக்கு இல்லையா, ஆர்த்தோநைட்ரோஃபினால்னா ஆர்த்தோ பொசிஷன்ல நமக்கு வந்து இது வந்து OH இருக்கும், ஆர்த்தோ பொசிஷன்ல NO2 இருக்கும் இல்லையா, சேன் டபுள் பாண்ட் O அண்ட் இட்ஸ் O. இது வந்து ஆர்த்தோநைட்ரோஃபினால். இதுக்கு என்னன்னா இது இப்ப இப்படி வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல இது வந்து NO2, இது வந்து ஆர்த்தோ பொசிஷன்ல இருக்கு. இப்ப இந்த ஆக்சிஜனுக்கும் இந்த ஹைட்ரஜனுக்கும் சப்போஸ் இஃப் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ பாண்ட், ஹைட்ரஜன் பாண்ட், ஓகே, OH பாண்டுங்கிறது இதுதான் நம்ம வந்து H பாண்டுன்னு சொல்றோம். H பாண்ட், இது ஏன் H பாண்ட், இது என்ன H பாண்டுனா அந்த மாலிகுல்லயே நடக்கிற H பாண்ட் இல்லையா, அதான் இன்ட்ரா மாலிகுலர் H பாண்ட், ஒரே மாலிகுல்ல நடக்குது. ஸோ அதனால இதுக்கு பேர் வந்து இட்ஸ் அன் இன்ட்ரா மாலிகுலர் H பாண்ட். இப்ப இதே இது வந்து பேரா நம்ம பார்த்தோம்னா பேரால என்ன நடக்கும்னா கம்பேரிட்டிவா வந்து இது வந்து மோர் volatile. ஓகே, இட்ஸ் மோர் volatile மீன்ஸ் இட்ஸ் லெஸ் பாய்லிங் பாயிண்ட். அதுக்கு ரீசன் தான் வந்து இன்ட்ரா மாலிகுலர் H பாண்ட். இப்ப பேரா நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா, ஸோ இட்ஸ் பேரா, இதுதான் வந்து இட்ஸ் பேரா. இப்போ OH வச்சுக்கேன், இது வந்து இட் இஸ் NO2. இதுல வந்து இன்டர்மாலிகுலர் H பாண்ட் இருக்கு. இன்டர்மாலிகுலர்னா என்ன, இன்னொரு பாண்ட் இன்னொரு இதோட அது வந்து அட்டாச் ஆகும். இப்ப இங்க இருக்கு, ஓகே, இட்ஸ் பேரா. அப்ப இந்த H பாண்ட், திஸ் இஸ் H பாண்ட். என்ன H பாண்ட், இன்டர்மாலிகுலர் H பாண்ட். அப்படின்னு இன்னொரு மாலிகூல் கூட அது அட்டாச் ஆகுறது. ஓகே, அது வந்து இட் இஸ் அ இன்டர் மாலிகூல். நீங்க இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். அப்படின்னா என்ன, உங்க ஸ்கூலுக்கு இன்னொரு ஸ்கூலுக்கும் நடக்கிறது வந்து இட்ஸ் இன்டர் ஸ்கூல், உங்க ஸ்கூலுக்குள்ளேயே நடக்கிறது வந்து இட்ஸ் இன்ட்ரா ஸ்கூல். அப்படிதான் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா. ஸோ அப்போ அதுதான் ஒரே மாலிகூல்ல நடக்கிறது வந்து இட்ஸ் அன் இன்ட்ரா, ஒன் மாலிகூல் டு அதர் மாலிகூல் வந்து இட்ஸ் அ இன்டர் மாலிகுலர். ஸோ இப்போ இன்டர் மாலிகுலர் H பாண்ட்னால, ஸோ இப்போ இது வந்து இட் இஸ் அ லெஸ் volatile இருக்கும். லெஸ் volatile மீன்ஸ் இட் இஸ் boiling point will be higher. Okay, boiling point வந்து ஹையரா இருக்கும். So it can be easily separated. ஆர்த்தோ அண்ட் பேரான்னு நமக்கு கிடைச்சாலும் பேரா தான் மேஜரா கிடைக்குது. அதையும் நம்ம வந்து ஈஸியா ஸ்டீம் டிஸ்டிலேஷன்ல வந்து நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணிடலாம். ஓகேயா, ஓகே. இப்போ வந்து இது வந்து நம்ம வந்து நைட்ரேஷன் பத்தி பார்த்தோம். நைட்ரேஷன்ல வந்து கான்சென்ட்ரேட்டட் நைட்ரிக் ஆசிட், சல்ஃபூரிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணும்போது பிக்ரிக் ஆசிட் வந்து நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இப்போ இந்த பிக்ரிக் ஆசிட் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து இப்படிதான். ஓகே, இந்த பிக்ரிக் ஆசிட் வந்து இட் இஸ் வெரி, இது வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஏன்னா 3 எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப் இருக்கு. ஓகே, இட்ஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் ஆசிட். ஆக்சுவலா இது வந்து வெரி ஸ்ட்ராங் ஆசிட் டியூ டு தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் 3 எலக்ட்ரான் வித்ட்ராயிங் குரூப். ஓகே, ஸோ அதனால வந்து இது ஈஸியா வந்து இது வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட் ஆகும். இட்ஸ் அ ஸ்ட்ராங் ஆசிட். ஏன் ஸ்ட்ராங் ஆசிட், டியூ டு த பிரசன்ஸ் ஆஃப், இதெல்லாம் வந்து ரீசன். ஓகே, நீங்க வந்து அசர்ஷன் ரீசன் கொஸ்டின்ல வந்து இதெல்லாம் வரலாம். ஸ்ட்ராங் ஆசிட் டியூ டு த பிரசன்ஸ் ஆஃப் 3 withdrawing groups, 3 electron withdrawing groups. ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து அதனால வந்து இது வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிடா இருக்கும். ஆனா இப்போ நவடேஸ் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றாங்கன்னா, இந்த மாதிரி மெத்தடை ப்ரிப்பேர் பண்ணல. ட்ரீட்டிங் ஃபீனால் ஃபர்ஸ்ட், ஃபீனாலை வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணா எனக்கு அது வெறும் கான்சன்ட்ரேட்டட் நைட்ரிக் ஆசிட், நைட்ரேஷன்னா இது வந்து மிக்சர் யூஸ் பண்றோம். இப்ப நைட்ரிக் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் மட்டும் யூஸ் பண்ணா என்ன கிடைக்கும், நம்ம சல்ஃபோனேஷன் ஒண்ணு பார்த்தோம்ல, சல்ஃபோனேஷன்னா SO3 குரூப் வந்து ஆட் ஆகும். ஸோ இப்போ எப்படி பிக்ரிக் ஆசிட் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்கன்னா, இந்த ரியாக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு புக்ல இல்ல, அவங்களே கெஸ் பண்ணிக்க சொல்லி விட்டுட்டாங்க. ஸோ இப்போ அந்த ரியாக்ஷன் நான் எழுதுறேன் நான். ஓகே, ஸோ இந்த பிக்ரிக் ஆசிட் நவடேஸ் இட்ஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை
phenol வந்து when it first react with concentrated sulfuric acid. இது concentrated sulfuric acid கூட react பண்ணும்போது அப்ப SO3H group வந்து introduce ஆகும் இல்லையா? SO3 group in ortho and para positionல வந்து நமக்கு கிடைக்குது. It's OH. SO3H இங்க ஒரு SO3H. So அப்ப இதுதான் வந்து 2,4-disulfonic acid. 2,4-disulfonic acid கிடைக்கும். Again, this will react with concentrated nitric acid. ரெண்டையும் ஒண்ணா மிக்ஸ் பண்ணாம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போறாங்க. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போகும்போது so we will get 2,4,6 trinitrophenol. So இப்போ வந்து இப்படிதான் ப்ரிப்பேர் பண்றோம். பட் any method வந்து we can do. ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணா டைரக்டா we can introduce NO2 group. அப்படி இல்லாம ஃபர்ஸ்ட் கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணோம்னா SO3H introduce ஆகும். So அது வந்து when it reacts with nitric acid you will get picric acid. ஓகேயா? இது வந்து நைட்ரேஷன். நைட்ரேஷன் நம்ம பார்த்தோம். இப்போ அரோமேட்டிக் சப்ஸ்டிடியூஷன்ல நைட்ரேஷன் we have seen. இப்போ அடுத்தது வந்து இப்போ ஹாலோஜினேஷன்னா என்ன குரூப் அட்டாச் ஆகும்? ஹாலோஜினேஷன்னா என்ன குரூப் அட்டாச் ஆகும்? நைட்ரேஷன்னா NO2, சல்ஃபோனேஷன்னா SO3H, ஹாலோஜினேஷன்னா என்ன குரூப் அட்டாச் ஆகும்? நம்ம ஹாலோ ஆல்கேன்ல எல்லாமே பார்த்துருக்கோம். யாராவது ஒருத்தர் ப்ளீஸ் ஆன்சர் பண்ணு. ஹாலோஜினேஷன்னா இட்ஸ் நேம் இட் செல்ஃப் இட்ஸ் சேஸ் நோ. நைட்ரேஷன்னா ஹாலஜன், அவ்வளவுதான். ஹாலஜன் வந்து அட்டாச் ஆகும். இப்போ ஹாலஜன் வந்து அட்டாச் ஆகிறது தான் வந்து இட் இஸ் ஹாலோஜினேஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபீனால், ஸோ இப்போ இதில் நீங்கள் வந்து பைகாட் பண்ணவே வேண்டாம். நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி. ஹாலோஜினேஷன்னா ஹெச், அதுக்கு என்ன கண்டிஷன்? அதுக்கு அது வந்து எந்த லெசனாக இருந்தாலும், ஹாலோ ஆல்கேனாக இருந்தாலும், ஃபீனாலாக இருந்தாலும், அமீனா இருந்தாலும், எந்த லெசன்னாலுமே இதே கண்டிஷன் தான். இதே கண்டிஷன் தான். என் நைட்ரேஷன்னா NO2 தான். அதுக்கு கண்டிஷன் வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபரிக் ஆசிட், நைட்ரிக் ஆசிட் தான். சேமாக தான் இருக்கும். என்னன்னா நமக்கு சப்ஸ்ட்ரேட் மட்டும் மாறும், அவ்வளோதான். சப்ஸ்ட்ரேட் மாறுறதுனால ப்ராடக்ட் மாறும். மற்றபடி கண்டிஷனு அந்த வேர்டு எல்லாம் சேம் தான். ஓகே, ஸோ இப்போ ஃபீனால் இருக்கு. ஸோ இப்போ திஸ் ஃபீனால் when it react different, அதாவது என்னன்னா when the reaction is carried out in solvents of low polarity, அதாவது என்னன்னா சப்போஸ் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து which is in carried out bromine, bromine வந்து ஹாலஜன் தானே, bromine in carbon disulfide at the temperature of 273, அதாவது room temperature. So you will get ortho and para. அதாவது இன்கமிங் குரூப்பை வந்து ஆர்த்தோ அண்ட் பேரால தான் இந்த OH வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆர்த்தோ. இது வந்து எப்பயுமே நமக்கு மைனர் ப்ராடக்டா கிடைக்கும். மேஜர் இது எல்லாமே காமன், எல்லாத்துக்கும் சேம் தான். ஓகே, இட்ஸ் OH, இது வந்து இட்ஸ் Br, இது வந்து மேஜர் ப்ராடக்டா கிடைக்கும். ஓகே, இது வந்து ஹாலோஜினேஷன். அதாவது இந்த யூஷுவல் ஹாலோஜினேஷன் வந்து நம்ம என்ன படிச்சோம், இதுல பென்சீன்ல கூட நம்ம படிச்சோம் ஹாலோஜினேஷன் படிச்சோமா? ஸோ இப்போ அதுல வந்து ஹாலஜன் வந்து ஆட் ஆகும். ஸோ அதுல வந்து பார்ப்போம். பட் இந்த ஃபீனால்ல வந்து அதுல வந்து என்ன பார்த்தோம், இது நான் அந்த ரியாக்ஷன் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், இது என்ன பார்த்தோங்கிறது. ஸோ பென்சீன்ல இதுல வந்து என்ன எப்படி கொடுத்துருப்போம்னா ஹாலோஜினேஷன், இது வந்து FeBr3 கொடுத்துருப்போம். FeBr3 இது வந்து லெவிஸ் ஆசிட், அதாவது இட்ஸ் ஓகே. ஸோ இந்த லெவிஸ் ஆசிட் யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா கிடைக்கும். இது ஆர்த்தோ பொசிஷன், இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனா, ஸோ ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா பொசிஷன். இது ஆர்த்தோ அதே மாதிரி இட்ஸ் பேரா வந்து நமக்கு கிடைக்கும். இப்படி நம்ம பார்த்துருப்போம். ஓகே, இங்க என்ன ரெண்டுத்துலயும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இங்க வந்து லெவிஸ் ஆசிட் யூஸ் பண்றோம், பட் ஃபீனால் யூஸ் பண்ணும்போது லெவிஸ் ஆசிட் நம்ம யூஸ் பண்றது இல்லை. ஏன்னா அந்த ஆல்ரெடி இங்க OH குரூப் இருக்கு இல்லையா, அந்த இது வந்து ஹைலி ஆக்டிவேட்டட் குரூப்புங்கிறதுனால நமக்கு வந்து
இங்க வந்து லெவிஸ் ஆசிட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றது இல்ல. இங்க வந்து ஃபீனாலே வந்து இட் ஹாஸ் அன் அசிடிக் கேரக்டர். ஸோ அதனால நம்ம வந்து புரோமின் மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகே, தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ். இது வந்து ஹலோ அல்கேன் லெசன்ல படிச்சது. ஓகேயா, இது வந்து ஹாலஜன். ஸோ இப்போ இதே ஹாலஜனேஷன்லயே இந்த ஃபீனால் கூட இங்க வந்து என்ன நீங்க பார்க்கணும்னா ஃபீனால், இது திஸ் இஸ் ஃபீனால். இப்போ 3 மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் புரோமின் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டிஃபரன்ஸ் வந்து ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா நமக்கு கிடைச்சது வந்து புரோமின் இன் கார்பன் டை சல்ஃபைடு. ஆனா ஒரே இதுலயே வந்து ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா ரெண்டுலயுமே வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா, அதாவது இங்க ஒரு பிஆர், இங்க ஒரு பிஆர், இங்க ஒரு பிஆர் இப்படி இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன யூஸ் பண்ணணும்? புரோமின் வாட்டர் தான் யூஸ் பண்ணணும். இது வந்து புரோமின் வாட்டர் ஆக்சுவலா. இட்ஸ் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஆக்சுவலி வந்து இது ரிப்பீட்டட் ரியாக்ஷன். புரோமின் வாட்டர் கூட யூஸ் பண்ணும்போது so we will get 2,4,6 trinitrophenol. 2,4,6 trinitrophenol. ஓகேயா, 2,4,6 trinitrophenol வந்து நமக்கு கிடைக்கும். இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, இங்க புரோமின் அண்ட் கார்பன் டை சல்ஃபைடு நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா செப்பரேட்டா கிடைக்கும். பட் ஃபீனாலோட இதே இது வந்து புரோமின் வாட்டர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ ஆர்த்தோ அண்ட் பேரா பொசிஷன் ரெண்டு பொசிஷன்லயுமே வந்து பிஆர் வந்து அட்டாச் ஆகும். வி வில் கெட் 2,4,6 trinitrophenol. ஓகேயா, அண்டர்ஸ்டுட்? இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒரு ரியாக்ஷன், நான் இந்த ரியாக்ஷனோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். இது வந்து ஒரு நேமிங் ரியாக்ஷன் தான். ஓகே, ஸோ திஸ் ரியாக்ஷன் இஸ் இட்ஸ் நேமிங் ரியாக்ஷன். கோல்ஸ் ரியாக்ஷன். இது வந்து நீங்க கோல்ஸ் ரியாக்ஷன் எங்கேயாவது படிச்சிருக்கீங்களா? படிச்சிருக்கீங்க? எங்க படிச்சிருக்கீங்க? ஞாபகம் இருக்கா? ம், சொல்லுப்பா. 11th படிச்சிருக்கீங்களா? ம், கோல்ஸ் ரியாக்ஷன் நீங்க 11th படிச்சது. ஸோ இப்போ இந்த கோல்ஸ் ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னா, ஃபீனால். ஓகே, when it is react with NaOH. ஃபீனாலுக்கு நமக்கு தெரியும், ஃபீனால் வந்து அசிடிக் கேரக்டர் இல்லையா? ஃபீனால் வந்து which has an acidic character. When it is react with the base, அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஒரு ஆசிடும் ஒரு பேஸும் ரியாக்ட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? நமக்கு ஒரு சால்ட் கிடைக்கும் இல்லையா? இங்க என்ன சால்ட்? சோடியம் ஃபீனாக்சைடு நமக்கு கிடைக்குது. ஓகே, இந்த சோடியம் ஃபீனாக்சைடு வந்து சோடியம் ஃபீனாக்சைடு வந்து நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்னா, இது டுவர்ட்ஸ் எலக்ட்ரோஃபிலிக் அரோமேட்டிக் சப்ஸ்டிடியூஷன்ல நமக்கு சோடியம் ஃபீனாக்சைடு வந்து கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும்னா, இட் அண்டர்கோஸ் எலக்ட்ரோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் வித் கார்பன் டை ஆக்சைடு. இது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு கூட, அண்ட் தென் செகண்ட் வந்து இட்ஸ் ஹைட்ராலிசிஸ். if it undergoes first carbon dioxide and then hydrolysis க்கு போச்சு அப்படின்னா, so we will get salicylic acid. Okay, salicylic acidனா என்ன? phenol கூட COOH group வந்து attach ஆகும். we will get salicylic acid. so இப்போ இதுவுமே வந்து important acid. இது வந்து கோல்ஸ் நேமிங் ரியாக்ஷன் கீழே வரும். ஓகே, ஸோ இது வந்து UPSC-னா 2-hydroxy. Okay, 2-hydroxy benzoic acid. 2-hydroxy benzoic acid. காமன் நேம் தான் நம்ம ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவோம், சாலிசிலிக் ஆசிட். நீங்க வந்து நிறைய மெடிசன்ஸ்ல இந்த ஆயின்மெண்ட்ல எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த சாலிசிலிக் ஆசிட்னு போட்டிருப்பாங்க. தெரியல எத்தனை பேர் நீங்க பார்த்திருக்கீங்கன்னு. இனிமே கூட நீங்க லிசன் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நிறைய ஆயின்மெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்றோம்ல, ஆயின்மெண்ட்ல நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா, ஸோ இப்போ அதுல வந்து இந்த சாலிசிலிக் ஆசிட்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ திஸ் காமன் நேம் இஸ் மோர் ஃபெமிலியர் தென் UPSC நேம். ஓகே, இது வந்து சாலிசிலிக் ஆசிட். சாலிசிலிக் ஆசிட் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து இந்த நேமிங் ரியாக்ஷன்ல வரும், கோல்ஸ் ரியாக்ஷன். when phenol when it reacts with NaOH, it forms sodium phenoxide. So this is called, it's a sodium phenoxide, which on further react with carbon dioxide followed by acidic hydrolysis, we will get hydroxy 2-hydroxy benzoic acid or salicylic acid. Okay, so we will finish today. இத வந்து இன்னைக்கு வந்து இதோட முடிச்சுக்கலாம்.
நான் ஆல்ரெடி